ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ سینہ تان کے کھڑا رہا، میں کیوں شربت بناؤں؟ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ میں کیوں سلام پڑھوں؟ کیا بات ہے، میں کیوں حسین حسین کروں؟ لیکن آپ عاشق نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے۔ یہی مسئلہ تو سب سے بڑا ہے۔ شیطان کو سب آتا تھا، اس کو سب آتا تھا، اتنا مقرب تھا کہ جنت میں جھولا جھلاتے تھے فرشتے، اور اتنا مستجاب الدعوات تھا، ایسا بڑا پیر تھا کہ فرشتے آ کر اس سے کہتے، او حضرت عزازیل ذرا دعا کر دیجئے فلاں معاملے میں، تو جنات ہو کر فرشتوں کے لیے دعا کرتا۔ فرشتے جس کے پاس آ کر کے دعا کراتے تھے، فرشتے جس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے۔ آپ علم کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے؟ ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے؟ صرف اور نو کی کتابیں رٹ لے جو چی چاہے بولتا رہے؟ نہیں، بولنے کا حق عاشقوں کو ہے۔ عشق کے معاملے میں اس لیے کہ جس کی جو ڈگری نہیں وہ اس عنوان پہ گفتگو کر نہیں سکتا۔ آپ کا عنوان ہدایہ ہے، آپ کا عنوان قدوری ہے، آپ کا عنوان جو ہے وہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب ہیں۔ آپ اسی پہ بحث کریں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں، صاحبین یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جانبین یہ کہتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتے ہیں۔ انہی جزیات کو آپ پڑھتے رہیے اور یہی آپ کا مشن ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عشق پڑھنا ہوگا، اور عشق مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق خانقاہوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق تو سنہری جالیوں سے، مقید گنبد خضرا کے یہاں سے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اتنی آسانی سے عشق نہیں ملتا۔ ارے اگر عشق یوں ہی ملتا تو وہ اتنا بڑا علامہ تھا جسے شیطان کہتے ہیں، اس نے سب پڑھا، عشق نہیں پڑھا۔ لیکن جسے جبریل کہتے ہیں وہ شاگرد ہو کے عشق پڑھا، تو قدرت نے کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نکالو اس مکار کو، اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے میرے مولا، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ غدار کو پہلے رکھا، جھولے جھلوائے، فرشتوں کو بلوا کر کے دعائیں کروائی، پہلے نکال کے پھینک دیتا، پہلے نکال کے پھینک دیتا۔ کہا نہیں، پہلے نکال کے پھینکتا تو مجھے معلوم تھا، تمہیں کیا معلوم پڑتا؟ تو میں نے رکھا جنت میں، اور پھر سب پڑھایا، عشق چھپایا، سب پڑھایا، محبت چھپائی، تاکہ تم کو بتا دوں کہ اہل علم کو اگر تکبر ہو جائے علم پر، اہل تقوی کو اگر تکبر ہو جائے تقوی پر، تو ہم لعنت کا ٹوک ڈال کر کے کان پکڑ کر کے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ تمہیں کیسے پتا چلتا؟ تو اس لیے رکھا تھا جنت میں تاکہ عبرت بناؤ تمہارے لیے۔ اللہ امتحان کہاں کیا تو نے؟ تو کہا امتحان نماز کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان روزے کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان جو ہے وہ علم پہ نہیں لیا، امتحان ان ساری چیزوں پہ نہیں لیا۔ جب امتحان لینا ہوا ناکامی اور کامیابی کا، کیونکہ علم پر بھی امتحان ہوا تھا، علم پر بھی امتحان ہوا تھا۔ یوں اگر تم سچے ہو، ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتے وہاں جواب نہ دے سکے، اور جو جواب نہ دے وہ بظاہر فیل ہو جاتا ہے، اس کی مارکس کٹ جاتی ہے۔ توجہ فرمائے، علم کے امتحان میں فرشتے چپ رہ گئے، پھر بھی ان سے ڈگری نہیں چھینی گئی۔ علم کا امتحان لیا، ڈگری نہیں چھینی گئی، لیکن جب تعظیم اور عشق کا امتحان لیا تو سب جھک گئے۔ یہ سینہ تان کے کھڑا رہا، میں کیوں شربت بناؤں؟ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ میں کیوں سلام پڑھوں؟ کیا بات ہے، میں کیوں حسین حسین کروں؟ میں کیوں علی علی کروں؟ کیونکہ میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں نے تو اتنے دن پڑھا، میں نے تو وہاں پڑھا۔ کہا یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا آدم مٹی میں
लानत की जाती रहेगी, लेकिन वो जिब्रील शागिर्द था। जैसे सुना एहतराम करना, इल्म न देखा, तकवा न देखा, नूरानियत न देखी, अल्लाह तेरा हुक्म है, झुक गए तो कहा जा तू सैयद के सामने झुका, तुझे भी सैयदुल मलाइका बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र ताजदारे करबला, सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात असल इश्क की है, बात मोहब्बत की है। जिससे मोहब्बत होती है उससे उसके शहर से भी होती है। हत्ता कि हम नबी के शहर की मिट्टी से भी प्यार करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा के लेके आए खाक उनकी आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस्यां की दवा ठहरी है, जहर मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। तो अल्लाह अकबर, हुजूर की मिट्टी से, जिस मिट्टी पे हुजूर ने पैर रख दिया कदम, उससे भी इश्क है। अल्लाह अकबर, मिट्टी तो मिट्टी है। लोग कांटों से नफरत करते हैं, लेकिन जिन्हें महबूब से प्यार होता है वो हबीब के शहर के कांटों को भी यूं मनाते हैं। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? कशीदा का मतलब, कहते हैं ना, दो लोगों में कशीदगी हो गई, नाराजगी हो गई। आला हज़रत कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? क्यों नाराज है वो? कौन? हबीब के शहर के कांटे अहमद रजा से नाराज क्यों है? आपको कैसे पता चला कि नाराज है? तो कहा कि जो जिससे नाराज होता है वो उससे दूर रहता है। जो जिससे नाराज रहता है उससे दूर रहता है। मैं 2-2 बार गया और रूहानी तौर पर तो 100-100 बार गया, लेकिन उनके कांटे मुझे चुभते ही नहीं। तो इसलिए उन कांटों से कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। आंखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। हबीब के शहर का कांटा भी क्यों प्यारा होता है। रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूँ, मुझे याद आते हैं खारे मदीना। और बेटा तो यूं कहता है, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। तो हबीब से मोहब्बत हो जाए और इश्क हो जाए तो फिर कांटा भी प्यारा लगता है, मिट्टी से भी प्यार होता है, वहां के पत्थरों से ही प्यार होता है। नहीं देखा आपने इमाम मोहम्मद मालिक को कांटा चुभा, लोगों ने कहा इमाम मालिक कांटा निकाल दे। का नहीं, वो और कांटे हैं जो निकाले जाते हैं। ये महबूब के शहर का कांटा है, इसको नहीं निकाला जाएगा, इसको कस करके बांधा जाएगा। क़यामत में अल्लाह पूछेगा, ए मालिक मेरे लिए क्या लाया है? अर्ज कर दूंगा तेरे महबूब के शहर का कांटा लाया हूं। उसी से मेरी निजात होगी, उसी से मेरी मगफिरत होगी। ये मेरी तमहीदी कलमात है कि लोगों, जो हबीब होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और खोल दूं ताकि मेरी नौजवान मेरे भाई, नौजवान मेरी बहनें, मेरी कौम के जवान, उन्हें पता चले कि अहले बैत क्या हैं, उनका इश्क क्यों जरूरी है। ये नहीं कि किसी ने बक दिया, किसी ने कह दिया तो हमने हाँ हाँ कर ली, किसी ने प्यार की दावत दे दी तो हाँ हाँ कर ली। याद रखना, अल्लाह अकबर, अहले बैत का जिक्र करने सुनने के लिए आए हैं, दिल के कानों से सुनो। सहाबे किराम हुजूर के वजू का पानी के कतरात भी तो पीते थे, सीने से लगाते थे। इसी पे बस नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून निकल जाता तो उसको भी उठाकर पी जाते थे। और ये तो हुजूर हैं। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम शाफई जब उनके कपड़े मैले होते, उनके कपड़े, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल को अपने शागिर्दों को धोने के लिए देते। लोग क्या बातें करते हैं, लोग बातें क्या करते हैं। हम तो कहते हैं लोगों पहले सीखो, इस तरह से नहीं होता। कौम में दरार डालना बंद करो। ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे कौम मुंतशिर हो, जिससे कौम में इख्तिलाफ हो। इन बातों को तुम नहीं पढ़ते, तजाहुल आरिफाना से काम लेते हो। याद रखो, ये अच्छी प्यार मोहब्बत की जो है वो दास्तान तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों कौम को उलझाते हो? ना उलझाओ, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। इस वक्त पूरी दुनिया को इत्तेहाद की जरूरत है। जो नुक्ता इत्तेहाद है, जिसे हुसैन कहते हैं, उनसे दूर करोगे तो कौम को कहां ले जाओगे? उनसे दूर जाओगे तो यजीदी बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो फिरौन बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो नमरूद बन जाओगे। लोगों, इसलिए याद रखना, बहुत ख्याल रखना,
لوگ آج مائک پر بیٹھ کر کے کتنا بھی کود فان کر لے، لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس دن سب کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہوگا۔ یہاں کچھ بھی کہہ لے، یہاں کچھ بھی کر لے، یہ 2 دن کی ہے دنیا، بہت زیادہ دن تک کہ آپ کی کذابی نہیں چلے گی۔ دنیا آپ کو سچا کہتی ہے نام کے اعتبار سے، لیکن آپ سرے کذاب ہو، آپ نیرے کذاب ہو۔ جو اہل بیت کے خلاف بولے وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ابن کذاب ہے۔ ان کو اپنے شجرے ڈھونڈنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے یہ کسی مولوی کا قول نہیں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ مولا کا قول ہے، حبیب خدا کا قول ہے۔ وہ میں بعد میں پیش کروں گا، وہ حدیثیں پڑھوں گا میں جو آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ تمہیدی کلمات اس لیے کہ پہلی محفل ہے، پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا داستان کربلا میں کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ احمد ابن حنبل کو امام شافعی اپنے میلے کپڑے دھلنے کے لیے دیتے، احمد ابن حنبل اس کو جو ہے وہ دھلتے، اور دھلنے کے بعد وہ پانی پھینکتے نہیں بلکہ اٹھا کر کے پی جاتے تھے۔ یہ کون احمد ابن حنبل ہے؟ جن کے مقلدین میں غوث الاعظم دستگیر ہے۔ یہ ہے مقام ادب، یہ ہے مقام عشق۔ ارے شافعی کا جب اتنا ادب کیا جاتا ہے تو شافعی جس کا ادب کرتا ہوگا اس کا کتنا ادب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جن کی تعظیم کرتے ہوں ان کا کتنا ادب کیا جائے گا، ان سے کتنی محبت کی جائے گی۔ کون ہے وہ لوگ، کون ہے جن کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آتا؟ کون ہے وہ لوگ جن کو صحابہ اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ؟ مجھے ان کے نام بتائیں۔ کون ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر غوث الاعظم تک، غوث الاعظم سے لے کر امام مہدی تک، قیامت تک؟ کون ہے جس کے لیے نبیوں کا امام خطبہ چھوڑ کر کے منبر سے نیچے اترا ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ارے جب خطبہ ہو رہا ہو تو آپ کسی کی طرف گردن نہیں پھیر سکتے، کسی کی طرف گردن نہیں کر سکتے، لیکن خطبے کے درمیان مولوی نہیں، نبیوں کا امام، امام الانبیاء منبر سے نیچے آ رہا ہے۔ کون ہے وہ بندہ جس کے لیے نیچے آ رہا ہے؟ اسی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اسی کو حسین جس کی یاد منانے آئے ہو نا۔ اور یہ محفل کسی کے بھروسے نہیں ہوتی، یہ محفل میں کوئی صدر نہیں ہوتا، یہاں صدارت اس محفل کی پنجتن کی ہوتی ہے، یہاں پنجتن صدارت کرتے ہیں۔ یہاں شیرنی تقسیم ہو یا نہ ہو، یہاں بی بی زہرا خیرات تقسیم کرتی ہے۔ ہاں آنے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا، یعنی تمہارے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تم گمراہ تھے تمہیں ہدایت دی، تم بھٹک رہے تھے تمہیں صراط مستقیم دکھایا، تمہارے درمیان قرآن پہنچایا، پتھر کھائے لیکن تمہیں اللہ کا رستہ بتایا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں؟ آقا فرماتے الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ بات محبت کی ہے، دل کے کان سے سننا، بہت غور سے سننا۔ آقا نے قرآن میں اللہ نے آقا سے کہلوایا قل، حبیب آپ کہہ دیں، محبوب آپ کہیں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک بہت سنجیدگی کا ماحول ہو اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان باتوں کو ہمیں اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کرنی ہے۔ اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ اگر کسی کو حسین کے خلاف بولنا ہے تو دلیل میں پہلے قرآن لانا پڑے گا، اگر کسی کو اہل بیت کے خلاف بولنا ہے تو دلیل میں حدیث لانی پڑے گی، کیونکہ میں قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل قرآن ہے۔ حبیب آپ کہہ دیں آپ، میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار میں ابو لہب بھی تھا، مکے کے بہت سارے لوگ رشتہ داریاں جوڑے ہوئے تھے۔ آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کے رشتہ داروں سے ہم محبت کریں تو وہ کون لوگ ہیں آقا جن سے ہمیں محبت کرنی ہے؟ آقا وہ کون لوگ ہیں؟ حضور وہ کون لوگ ہیں
जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने हमें दिया है। तो मेरे आका ने फरमाया वो कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन और कयामत तक उनकी जितनी औलादें हैं, इस आयत में उन सब के लिए तुम पर मोहब्बत फर्ज कर दी गई है कि तुम उनसे मोहब्बत करो। अब देखें, जब ये बात सहाबा ने सुन ली तो फिर कैसी मोहब्बत की अहले बैत से। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, सिद्दीक अकबर, जो सहाबा का इमाम है, इमामुस सहाबा है। नमाज पढ़ा कर मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा? इमाम हसन मुजतबा खेल रहे हैं। चेहरा देख के कहते ओ हसन, तू तेरे बाबा अली के मुशाबे नहीं है, तू तो मेरे नबी के मुशाबे है। और उठाकर अपने कंधों पे बिठाया, अपनी गर्दन पर। अबू बकर उस आशिक रसूल का नाम है। उनकी गर्दन पर मुझे दो ही लोग नजर आते हैं, एक तो हिजरत की रात नबी नजर आते हैं, सुभान अल्लाह, और दूसरे मदीने में हसन मुजतबा नजर आते हैं। और कोई तीसरे को बिठाया हो तो मुझे जरा बता दो। अल्लाह अकबर। बिठाया हसन को किस शान से, एक सीने पर एक पैर, दूसरे सीने पे दूसरा पैर, और उसके बाद जब ले करके चले हैं मदीने की गली में, वो अबू बकर जो अपनी औलाद को अपने कंधे पे ना बिठाए, वो हसन मुजतबा को बिठाए। वो भी कब? बचपन में। कब? अपने बुढ़ापे की उम्र में। अपनी दाढ़ी सफेद है, इल्म इतना कि नबी का शागिर्द है, लेकिन नबी के घर के बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया। किसी से देखा ना गया। पूछने वाले ने पूछा, ओ अबू बकर ये क्या कर रहे हो? आप मोमिनों के अमीर हो, सहाबा के इमाम हो, नबी के शागिर्द हो, दाढ़ी सफेद है, लोगों में बुजुर्ग हो, लोगों में मोहतरम हो, वो हो जिनके लिए कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। वो हो कि नबी जहां गए साथ ले गए, हिजरत में साथ ले गए, जहां गए साथ, गजवात में साथ, जंग में साथ, अमन में साथ। जिनके लिए कहा नबियों के बाद अफजल मकाम अबू बकर का है। अबू बकर ये क्या करते हो? कहने वाले को कहते हैं तुझे हैरत है मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ये बिदअत नहीं कर रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह। अहले बैत की मोहब्बत जो है ना, वो बिदअत नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने नबी को यही करते देखा, इसलिए मैं भी ये कर रहा हूं। अब एक बात मैं याद करना चाहता हूं। हुजूर ने कहा था अबू बकर मैं कंधे पे बिठाता हूं, तू भी बिठाना। नहीं कहा था। हुजूर ने बस कहा था मोहब्बत करो। हुजूर ने क्या कहा था? मुझे बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा में या और भी जितनी किताबें हदीस की, जिसको जितनी किताबों के नाम याद हो, उसमें कोई एक हदीस दिखाएं कि हुजूर ने कहा कि मेरे बाद मेरी औलाद को अपने कंधों पे बिठाना। बोलो कहा था हुजूर ने? नहीं कहा था। बुखारी मुस्लिम तो बाद में आई, अबू बकर के दौर में ये सब नहीं था। सिद्दीक ने तो डायरेक्ट हुजूर को देखा था, हुजूर से भी डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं सुना था, लेकिन हुजूर ने इतना कहा था कि मोहब्बत करना। क्या करना? तवज्जे, क्या करना? बस हुजूर ने कहा मोहब्बत करना। तो जो चीजें मोहब्बत का इजहार होती है वो सब करना। एक जुमला मोहब्बत, और उसमें सारी चीजें हुजूर ने लपेट दी, समेट दी, समुंदरों को कूजे में डाल दिया। यानी मोहब्बत में यह आता है कि देखकर उठ के खड़े हो जाओ, ये भी मोहब्बत का उन्वान है। उनके लिए खड़े भी हो जाना। मोहब्बत में यह आता है सलाम करना, तो उनको सलाम, उन पे सलाम भी पढ़ना। मोहब्बत में यह आता है जब वो जमीन के ऊपर हयात हो तो उनको नजर देना। और मोहब्बत में यह भी आता है कि जब वो जमीन के अंदर प्यासे चले जाएं तो उनके नाम के शरबत बना करके गुलामों को पिलाते रहना। सुभान अल्लाह। दरअसल ये बाबे मोहब्बत से है। मोहब्बत का उन्वान ये है, मोहब्बत का उन्वान ये है। उसका फायदा क्या है? फायदा ये, मेरे आका से किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह बहुत हो गए, मैं क्या करूं? आका फरमाते लोगों को पानी पिलाता रहे, तेरे गुनाह झड़ते चले जाएंगे। अरे यूं ही पानी पिलाए तो मगफिरत हो जाए, अगर हुसैन के नाम का शरबत पिलाए तो अल्लाह दर्जात कितने बुलंद फरमाएगा। दरअसल मोहब्बत
का हुक्म दिया गया है। लेकिन दरअसल बात यह है कि बुढ़ापे में भी अगर इंसान इश्क न सीखे तो वो बकता ही रहेगा, हज़ियान कोई करता ही रहेगा। लेकिन अगर कोई अहले इश्क से पूछे, नादान तू शरबत की बात करता है कि शरबत हुसैन के नाम पे तकसीम करे या न करे, वो तो अल्लाह ने जानों पे जुल्म करना हराम कर दिया है। अगर अल्लाह ने मना न किया होता तो हम आशिकाने अहले बैत अपने खून को निचोड़ कर हुसैन के नाम पे तकसीम कर देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शरबत क्या चीज है? सुभान अल्लाह, शरबत की क्या चीज है? अगर अल्लाह ने मना न किया होता कि अपनी जानों पे जुल्म न करना, ये जान का हक है, इसीलिए हम मातम नहीं करते। इसलिए हम मातम नहीं करते क्योंकि जानों पे जुल्म करना ये मातम की किस्म में से है। हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते। तो लोगों, मोहब्बत करो अहले बैत से। और ये अहले बैत कौन लोग हैं? कभी ऐसा होता है कि बाप बड़ा है तो उसकी मोहब्बत यूं ही थोपी जाती है, यानी उसकी औलाद की मोहब्बत करो। बाप बड़ा है ना, उसकी मोहब्बत, उसकी औलाद की मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग नहीं कि बड़े बाप की औलाद है तो कुछ भी कर रहे हैं और उनसे मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग हैं कि बड़े बाप की औलाद है लेकिन इतने पाक हैं कि कुरान उनके लिए कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला किया है कि तुमसे हर गंदगी को, हर नापाकी को दूर कर दे। इसीलिए नबी की अहले बैत जो है, खास तौर पर जो रसूल के वो अहले किसा हैं, रसूल के जो अहले इबा हैं, यानी जो हुजूर की चादर में आए हैं, ये चार तन फातिमा, अली, हसन, हुसैन, इन आकाओं की शान ये है कि अल्लाह ने इनको छोटे गुनाहों से भी पाक किया, इनको बड़े गुनाहों से भी पाक किया। ये जमीन के ऊपर गुनाह नहीं कर सकते। ये पाक है झूठ से, ये पाक है गीबत से, ये पाक है गंदगी से, बल्कि खिलाफ औला जो अमाल हैं उनसे भी जो है अल्लाह ने इन लोगों को पाक कर दिया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।